صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھیں صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پنکھا تھوڑا ادھر گھمائیے, پنکھا تھوڑا ایسے کر دو. حضرات, آج ہم اور آپ اہل بیت کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں. ہر انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ چاہتا ہے. امام صاحب پڑھاوت ہے تو ان کا تنخواہ چاہیے. ہم لوگ میلاد پڑھائے تھے تو ہم کا لوگوں روپیہ چاہیے. اللہ کے رسول نے 23 سال تک دین کا کام کیا, 23 سال تک, اور وہ بھی اتنی پریشانیوں سے کہ ایکو بند کر دو بھیا, ایکو بند کر دو. 3 سال تک اللہ کے رسول کو ابو طالب کے گھاٹی میں بغیر دانا پانی کے بند رکھا, کس لیے کہ دین پھیلانا بند کرو. لیکن سرکار 3 سال تک گھاٹی میں بغیر دانا پانی کے بند رہے, پھر بھی انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا. مکہ چھوڑنا پڑا دین کے لیے تو مکہ بھی چھوڑا. وطن چھوڑنا یہ بہت بڑی بات ہے. تلین پوروا میں آپ پیدا ہوئے اور 4 آدمی آپ کو اتنا ستائیں کہ آپ کو یہاں سے ہجرت کر جانا پڑے, تو بہت تکلیف والی بات ہے. 23 سال تک سرکار نے دین پھیلایا اور کتنی مصیبتیں اٹھائیں, تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا. لیکن اس کا بدلہ رسول اللہ نے کچھ مانگا. اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, اے نبی تم کہہ دو کہ میں اس پر تم لوگوں سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا, کوئی اجرت نہیں مانگتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, مگر اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. 23 سال کے بدلے میں اپنی امت سے اہل بیت کی محبت مانگو. اہل بیت نے ہم سے آپ سے بہت محبت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں, اپنے ابا کے وصال کے بعد 6 مہینہ زندہ رہی. سرکار کا وصال ہوا ربیع الاول میں, اور 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا رمضان میں. لیکن اپنے ابا کے مرنے کے بعد یعنی حضور کے وصال کے بعد 6 مہینہ زندہ رہیں, اور 6 مہینہ تک حضرت فاطمہ مسکرائی تک نہیں, ہنسی بھی نہیں, نہ ہنسی نہ مسکرائی, اپنے باپ کے غم میں رہتی تھی. کہا کرتی تھی اے روشن دن, میرے اوپر جو مصیبت پڑی ہے اگر یہ مصیبت تیرے اوپر پڑتی تو اے روشن دن تو اندھیرے میں بدل جاتا. بڑی مصیبت تھی سرکار کی جدائی کا. آج تو دیکھا جاتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد تیسرے دن سیوم ہوئی ہے, اوما وہ اسپیشل کھانا تیار ہوگا, ٹھنڈا الگ ہے, سگریٹ الگ ہے, پان الگ ہے, دوستوں سے اٹھنا بیٹھنا ہنسنا کھیلنا
तीसरे ही दिन चालू हो जाता। लेकिन फातिमा 6 महीने तक जिंदा रही, अपने बाप के गम में रही, कभी हंसी नहीं। और अभी रमजान का महीना आया तो अपने प्यारे शौहर हजरत अली को बुला के फरमाया, है अली, आज रात मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, लिहाजा मेरे मरने पर तुम रोना चिल्लाना नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं। हजरत फातिमा ने मना किया था। आज हम लोग रोते हैं, दिल नहीं मानता, लेकिन रोने से कोई भला होने वाला नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं, आने वाले, जाने वाले नहीं, आने वाले। लेकिन हम लोग रोते हैं, दिल नहीं मानता। और सबसे ज्यादा को रोत है, सास ससुर मरी हैं तो सबसे ज्यादा को रोई पतोहिया, जो जिंदगी में खाना नहीं पूछा था, उस सबसे ज्यादा रोई। अरराय गिरी धूर से जमीन पर, सब लोग उठाई हैं, फिर गिरी अरराय की, लागत है यहू साथे चल गई। इतना गम, और जिंदगी में रोटी नहीं पूछत, दिखावा कि हम सास का बहुत मानित रहे, ससुर का बहुत मानित रहे। ऐ मेरी माँ बहनों, जान लो अल्लाह ताला दिल देखता है, अल्लाह ताला से दिल के राज भी पोशीदा नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों के हालात को भी जानने वाला है। तुम दिखा रही हो कि हम बहुत चाहती थी अपने सास को या अपने ससुर को। हजरत फातिमा कहती हैं कि अल्लाह के शेर, मेरे मरने पर रोना नहीं, और दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। एक माँ को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। हजरत फातिमा के 3 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, हसन हुसैन मोहसिन, और लड़कियां ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया। छोटी लड़की रुकैया और छोटे लड़के मोहसिन, ये दोनों बचपन में इंतकाल कर गए। 2 बच्चे जवान हुए, 2 लड़कियां जवान हुई। तीसरी वसीयत हजरत फातिमा ज़हरा करते हैं, मेरे शौहर अली, मेरे मरने के बाद एक तुम तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना। सब के लिए 4 निकाह जायज, और हजरत अली के निकाह में फातिमा आ गई, तो फातिमा की मौजूदगी में अली के लिए दूसरी औरत से निकाह जायज नहीं था, क्योंकि दूसरी औरत आएगी तो हो सकता है फातिमा के दिल को कहीं ठेस न लग जाए। लेकिन फातिमा कहती हैं, अल्लाह के शेर, मेरे विसाल के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी, तो मेरे बेटे का अब्बास दाहिना बाजू बनेगा। अब गौर करो कि फातिमा का इंतकाल हो रहा है 11 हिजरी में, और करबला हुआ 61 हिजरी में। 61 से 11 निकाल दो तो